नमस्कार सांग मैंने आपण मानु समस्त को मो स्टोरी चैनल स्वागत। चलतु हृदय को छुईला भाया कहानी शुणा अंडीरा माइचिया कहानी को आरंभ शेष जाए शुणु। आशा करुच्छे आपण मानक निश्चय भल लगे। सौरभ शीघ्र कर बापा आसिले। लीना दांड दुआर बाहर को उंडी बंशीधर बाबू को अगणारे तांकर पुराना स्कूटर को स्टांड करुवा देखिदे ता सान भाई सौरभ को डाकी डाकी धाईगला घर भीतर को। रूम भीतर को पशि जाए बिछना उपरे ता ड्रेस एणे तेणे पड़िथिवार देखी विरक्ति होई पुणी कहला, सबुबेले तो पाई गाली शुणिबाकू पड़िबो, तू किंतु बुझिबाकू नाराज। चारिआडे बिछेई रखिचु मो ड्रेस सबको। बापा दांड दुआर रे भीतर को आसीबाकू केते बा समय लागिबो तांकू। आजी पुणी गाली खाई पेट पुरिबो मोर। एमिति कही कही लीना तार ड्रेस गुड़िकू जेते शीघ्र संभव चौथिबा पाई लागी पड़ी थाए। ड्रेस गोटो गोटो कहे, अरे तोते कौन किछि शुणा जाऊ नहीं? ते समय आउ से पलंक पछरे लुचिबू, बाहर को आ। बापा आसी पहुँचिले आग तोते ही खोजिबे। लीना निजर ड्रेस सब नहीं आलना रखी पछकू बुलिला बेलकू सौरभ को देखी आश्चर्य हो जाए। अरे अरे ए कि बेश तोर? बापा मते घरु तोड़ी देबे। मो भाईटा परा, जा शीघ्र बदल करने आगरू कही देउछि। बापा कूଅ मूलरू गोड़ हाथ धोई आसिला बेलकू जेमिति तोर ए रूप तांकू देखिबाकू न मिले। किंतु दीदी एथिरे खराब कौन? तू पिंधिले सुंदर आउ मु मते काहेकि गाली करंती समस्ते? सबुदिन परी लीना सम्मुखरे सेही गोटिए प्रश्न रखिला सौरभ, जार प्रतिदिन गोटिए उत्तर देई देई थकी पड़िथिला लीना। से चिड़ी जाई कहला, केते थर कहबी एई गुड़ाक सबु झियो पिला ड्रेस, पुओ पिला माने ए सबु पिंधंती नहीं। एती कथा तो मुंडरे पशु नहीं केमिति? कौन कही बुझेले तू बुझिबू कहलु? हठात लीनार एमिति पाटी करी उठिबा शुणी रोषेई घरु धाई आसिले सुनीता। सेठाकू आसी देखिले सौरभ लीनार नुआ हलदिया फ्रॉकटा को पिंधिची, ता सह पुणी हातरे चूड़ी, मथारे टिकिली, बेकरे हार सबु नाइची। ताकू एभली बेसरे देखी मर्माहत हेले सुनीता। लीना एपटे राग गरगर हेउथाए। सुनीता सौरभ पाखकू धाई जाई ताकू कोलाग्रत करी कहले, बाबारे काहेकि एमिति अझट हेउचु कहलु? एइटा दीदीर नुआ ड्रेसटा परा, तू पिला लोक खराब करी देबू। मु बापा को कही तो पाई नुआ ड्रेस आनी देबी, तू एइटा बदलई दे। माँ मु कौन कहूची से खराब करिबो बोली? मु तो केवल एति कहली जे बापा आसिलेनी तू सेइटा बदलई दे। किंतु तार तिले हेले डर भय नाही, ओल्टी मते प्रश्न करुछि। तू कहलु माँ एइटा कौन प्रश्न करिबार समय? बापा एसबु जानिले कौन हेबो ताकू भल भावरे जना। तथापि लीना सुनीता को कहू कहू अटई गला, कारण सेते बेलकू बंशीधर बाबू बाहरु सुनीता को डाक पकाउथुले। सुनीता सुनीता कुआडे गल? चंचल आस। बंशीधर बाबू डाकी डाकी घर भीतर को पशिले। हाँ आसुछि कही सुनीता सौरभ को छाड़ी रूम रु बाहरी गले। बाहर अगणारू घर भीतर को पशु पशु सुनीता सामने आसी हाजर। तांकू देखी खुशी रे बंशी बाबू कहले, आज मु बजारू देसी रोही आउ भाकुर माछ नेइकी आसीछि, चंचल टिके रोषेई करि दियो। आम सौरभर भारी पसंद परा। बंशीधर बाबूंको मुहरु सौरभर नाटा शुणी सुनीतांकर हस हस मुहटा मौली गला। तांकू एमिति चिंतित देखी बंशी बाबू पचारिले, कौन हैला सुनीता, किछि असुविधा अछि कि? एमिति मुहटा सुखेई देल काहेकि? ना ना से किछि नुहे। उत्तर रे सुनीता कहले, मु जाने तुम मुहटा एमिति सुखीगला काहेकि? सबु देखी सारिणी, जहा तुमे मते लुचौछ। अर्थपूर्ण ठाणी कहले बंशीधर बाबू। विस्मय होई बंशीधर बाबू को बड़ बड़ आखिरे चाहिए सुनीता। मनरे संचारित होईगला एक अजणा भय। एबे कौन हेबो, कौन प्रतिक्रिया देव कि परिस्थिति को केमिति संभालिबे किछि बुझी पारु नथांती। से थर थर कंठरे कहिबा आरंभ कले, ना माने सौरभ माने मु कहूतली जे मु लीना। अरे तुमे एमिति भयभीत काहेकि? मु कौन बाघना भालू? मु कहूची परा तुम मन कथा मु जानी सारिलिनी। मु जाने तुमे रोषेई करि सारिलणी, मु मानुछि। आगुआ न कही माछ नहीं आसिली, व्यस्त हुअनी। तुमे माछ सफा कर, सेते बेलको लीना मसला रेडी करि देबो। आउ सौरभ को नहीं व्यस्त हुअनी, मु ताकू गप शुणेबी। आउ रोषेई सरिबा जाए ताकू शोइबाकू देबी नाही। मु जाउछि तांकू डाकी देउछि। सुनीतांक पिंडरे पाण पशिला, किंतु बंशीधर बाबू से दुही को डाकिया पाई जीवाकू उद्यत देखी पुणी चिंतित होई पड़िले। संगे संगे तांको आगकू जाई अटकेई देले तांकू। तांको हातरू परिबा ब्याग नहीं कहले, हाट बजार केते आडू बुली आसीछ,
ତେଣୁ ଆଗ ତୁମେ ଗୋଡ଼ ହାତ ଧୁଆଧୁଇ ହୋଇ ଆସ, ତାପରେ ପିଲାଙ୍କୁ ଡାକିବ। ହଉ କହି ପରିବା ବ୍ୟାଗ୍ଟି ସୁନିତା ହାତକୁ ବଢ଼େଇ ଦେଇ ବଂଶୀବାବୁ ବାରିପଟ କୂଅ ମୂଳକୁ ଚାଲିଗଲେ। ଶାନ୍ତିରେ ନିଶ୍ୱାସ ମାରିଲେ ସୁନିତା। ସେତେବେଳକୁ ଲୀନା ରୁମ୍ ବାହାରକୁ ଆସି ସାରିଥାଏ। ତାକୁ ଦେଖି ସୁନିତା ଧୀର ସ୍ୱରରେ ପଚାରିଲେ, ସେ କ'ଣ କରୁଛି? ତାକୁ କହ ବାପା ଆସିଲେଣି, ଶୀଘ୍ର ଡ୍ରେସ୍ ବଦଳେଇବ। ହଁ ମା, ସେ ବଦଳଉଛି କହି ଲୀନା ରୋଷେଇ ଘର ଆଡ଼କୁ ଯାଏ। ତା ପଛେ ପଛେ ସୁନିତା ମଧ୍ୟ ଯାଆନ୍ତି। 8 ବର୍ଷର ପୁଅ ସୌରଭର ଜନ୍ମ ଏକ ନିମ୍ନ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାରରେ। ବଂଶୀଧର ବାବୁ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ପିଅନ ଚାକିରି କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନିଜ ପୁଅକୁ ମ୍ୟାନେଜର ପଦବୀରେ ଦେଖିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ରହିଛି ତାଙ୍କର। ସେଇଥିପାଇଁ ଦିନରାତି ହାଡ଼ଭଙ୍ଗା ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଛାନ୍ତି ନାହିଁ ସେ। ପିଅନ ଚାକିରି କରିବା ସହ ପୈତୃକ ଚାଷ ଜମିରେ ଚାଷ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି। ସହରଠାରୁ ଅଳ୍ପ ଦୂରରେ ତାଙ୍କ ଗାଁ କାଞ୍ଚନପୁର। ଆଜିକୁ 12 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ନିଜର ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ବନ୍ଧୁ ସେହି ପୁରୁଣା ସ୍କୁଟର ସାହାରାରେ ସେ ଯିବା ଆସିବା କରନ୍ତି। ପରିବାର କହିଲେ ସ୍ତ୍ରୀ ସୁନିତା, ନବମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ୁଥିବା ଝିଅ ଲପିତା ବା ଡାକନା ଲୀନା ଓ 8 ବର୍ଷର ପୁଅ ସୌରଭ। ପୁଅ ଆଶା କରି କରି ଦୀର୍ଘ 7 ବର୍ଷର ବ୍ୟବଧାନ ପରେ ସୌରଭର ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବାରୁ ତାକୁ ଖୁବ୍ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ବଂଶୀଧର ବାବୁ। ସେ ତାଙ୍କ ଆଖିର ତାରା, ମୌଡ଼ମଣି ହୃଦୟ ପସରା। ତାକୁ ଦଣ୍ଡେ ନ ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କର ମନ ବିଚଳିତ ହୋଇଉଠେ। ସୁନିତା ମଧ୍ୟ ସୌରଭକୁ ନେଇ ଖୁବ୍ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ। ପୁତ୍ର ପ୍ରେମରେ ଅନ୍ଧ ମାତା ପିତାଙ୍କର ପ୍ରେମ ଲୀନା ପାଇଁ କମ୍ ହେବା ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା, କିନ୍ତୁ ସେ ସବୁକୁ କେବେ ମନକୁ ନେଇନାହିଁ ସେ। ନିଜ ଭାଇ ପ୍ରତି ତାର ମଧ୍ୟ ସ୍ନେହ ଅପାର, କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ଭଉଣୀ ହିସାବରେ ସାନ ଭାଇକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାରେ ତାଗିଦ କରିବାର ଅଧିକାର ତ ତାର ମଧ୍ୟ ଅଛି। ତେଣୁ ଅନେକ ସମୟରେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମନାନ୍ତର ହୁଏ, ଆଉ କିଛି କ୍ଷଣ ପରେ ପୂର୍ବ ଭଳି ଦୁହେଁ ଏକାଠି ହୋଇଯାଆନ୍ତି। କହିବାକୁ ଗଲେ ସ୍ନେହବୋଳା ଝଗଡ଼ା ନ କଲେ ତାଙ୍କର ଖାଇବା ହଜମ ହୁଏ ନାହିଁ ବୋଧେ। ସତରେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ସମ୍ପର୍କଟା ହିଁ ଏମିତି। ବଂଶୀଧର ବାବୁ ଆମ ସମାଜରେ ଅତ୍ୟଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ବାପା ଗୋଷ୍ଠୀର ଜଣେ ପରଫେକ୍ଟ ଉଦାହରଣ। ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିୟମ ଓ ଅନୁଶାସନ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସେ ଠିକ୍ ଭୁଲ, ଭଲ ମନ୍ଦ, ଆଚାର ବ୍ୟବହାର, ଶିଷ୍ଟ ଉଦଣ୍ଡ ଆଦି ସମସ୍ତ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣକୁ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତି। ଲୀନା କି ସୌରଭ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାମ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ବହୁତ ଭାବିଚିନ୍ତି କରନ୍ତି, କାରଣ ବାପା ଛୋଟ ଛୋଟ ଭୁଲରେ ବି କ୍ଷମା ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ସବୁ ଭୁଲରେ ତାଙ୍କର ଦଣ୍ଡ ମିଳିବା ସୁନିଶ୍ଚିତ। ଦୁହେଁ ସବୁ କାମରେ ଗୁଣରେ ନିପୁଣ, କିନ୍ତୁ ସୌରଭର ମନଦଶା ଅନ୍ୟ ପିଲାଙ୍କ ତୁଳନାରେ ଟିକେ ଭିନ୍ନ। ବୟସ ବଢ଼ିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଯାହାକୁ ଠିକ୍ ଅନୁମାନ କରିପାରୁଥିଲେ ସୁନିତା, ଝିଅଙ୍କ ଭଳି ଚାଲିଚଳନ, କଥା କହିବା ଶୈଳୀ, ଝିଅଙ୍କ ମନ ପସନ୍ଦ କାର୍ଯ୍ୟରେ ରୁଚି ଓ ଆଗ୍ରହ। ଆଗକୁ କ'ଣ ଅଛି ତାଙ୍କ ପୁଅ ଭାଗ୍ୟରେ? କ'ଣ ସମୟ ଥାଉ ସେ ବଦଳିବ? ନା ଏଇ ଗୁଣ ବ୍ୟବହାର ସବୁ ତା ଜୀବନରେ ସମସ୍ୟାର କଳାମେଘକୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ ଦେବ? ଏମିତି ସୌରଭ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରି କରି ନିଜ ଭାବନା ରାଇଜରେ ବୁଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି ସୁନିତା। ସାମ୍ନାରେ ପନିକି ଓ ମାଛ ସେମିତି ଥୁଆ ହୋଇଛି। ଲୀନା ଆସି ତାଙ୍କୁ ଏମିତି ମଗ୍ନ ଦେଖି ମା ବୋଲି ଡାକି ତାଙ୍କ କାନ୍ଧକୁ ହଲେଇ ଦେଲା। ମା, ଏଠି ଏମିତି ବସି କ'ଣ ଭାବୁଛୁ? ଚମକି ପଡ଼ିଲେ ସୁନିତା। ମୁହଁରେ ସେଇ ଚିନ୍ତା ଓ ଗମ୍ଭୀରତା ନେଇ କହିଲେ, କାହା କଥା ଆଉ ଭାବିବି? ସେଦିନ ଯାହା ହେଲା, ଆଜି ପୁଣି ସୌରଭ। ଲୀନାର ବୟସ ଆଉ କେତେ ଅଧିକ ଯେ ସେ ଏ ସବୁକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିବ। ତଥାପି ମାକୁ ଚିନ୍ତିତ ଦେଖି ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଇ କହେ, ମା, ତୁ ବେଶୀ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ। ସୌରଭ ଛୋଟ ପିଲା, ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ଏମିତି ବ୍ୟବହାର କରୁଛି। ବଡ଼ ହେଲେ ଝିଅ ପୁଅ ଭିତରେ ଫରକକୁ ସେ ବଳେ ଜାଣିପାରିବ। ଛୁଆ ଲୋକର ଆଖିକୁ ଏ ଚିକିମିକିଆ ଡ୍ରେସ୍, ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗର ଚୁଡ଼ି ଆକର୍ଷଣ କରିବା ତ ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା ନା? ତା ଛଡ଼ା ପିଲାମାନେ ବଡ଼ମାନଙ୍କୁ ହିଁ ଅନୁସରଣ କରନ୍ତି ପରା। ବାପା ତ ସକାଳୁ ବାହାରି ଯାଆନ୍ତି ଯେ ଏକା ବେଳକେ ରାତିରେ ଫେରନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ଆମକୁ ସବୁବେଳେ ଘରେ ଦେଖିଲା, ଆମ ସହ ରହିଲା। ସେଇଥିପାଇଁ ତାର ବ୍ୟବହାର ଆମ ଭଳି ହେଉଛି। ଲୀନାର କଥାକୁ ବିଚାରକୁ ନେଇ ଆଶ୍ୱସ୍ତ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ସୁନିତା। କାରଣ ଯେ ଯାହା ବି କହୁଥିଲା ସେଥିରେ ବି କିଛିଟା ସତ୍ୟତା ଥିଲା। ହୁଏତ ସେ ମା ଭଉଣୀ ସହ ଅଧିକ ସମୟ ରହୁଛି ବୋଲି ତାର ରୁଚି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଭଳି ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ପିଲାମାନେ ତ ସେମିତି ନୁହନ୍ତି। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ମାଙ୍କ ସହ ଅଧିକ ସମୟ ରୁହନ୍ତି। ଏମିତି ଚିନ୍ତା ସବୁ ଶିକୁଳି ପରି ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଛନ୍ଦି ହୋଇ ଚାଲିଛି ଯେ କେଉଁଠି ଗୋଟିଏ ନିଷ୍କର୍ଷରେ ସରିବାକୁ ନାମ ନେଉନାହିଁ। କ'ଣ କରିବେ ସେ? କିଛି ଦିନ ତଳର ଘଟଣା ତାଙ୍କର ଆଖି ଆଗକୁ ଚାଲି ଆସେ। ସୌରଭ, ସୌରଭ, ଆରେ କୁଆଡ଼େ ଗଲା ସେ? ସୁନିତା, ପାଣି ଗ୍ଲାସ ନେଇକି ଆସିଲ। ଘର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରି ଦାଣ୍ଡ ଘରର ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା କାଠ ଚେୟାର ଉପରେ ବସି ବଂଶୀଧର ବାବୁ ଡାକୁଥାନ୍ତି। ଭିତରୁ ସୁନିତା ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତି,
ଓ କିଛି ସମୟ ପରେ ପାଣି ଗ୍ଲାସ୍ ଧରି ଆସନ୍ତି। ବଂଶୀଧର ବାବୁ ପାଣି ପିଇବା ପରେ ସୁନିତାକୁ ପଚାରନ୍ତି, ଆରେ ଆମ ସୌରଭ କୁଆଡ଼େ ଗଲା? କେତେଥର ଡାକିଲିଣି କିଛି ଉତ୍ତର ନାହିଁ। ଆରେ ସେ ଏଇ ମିଲି ଘରକୁ ଯାଇଛି। ଲୀନା ସହ ପଢ଼ିବାକୁ ବସିଥିଲା। ତାପରେ କ'ଣ ଗୋଟେ ବହି କି ଖାତା ରହିଯାଇଛି ବୋଲି କହିଲା ତ, ସେଇଟା ଆଣିବାକୁ ଯାଇଛି। ସୁନିତା କହିଲେ, ହଉ ହଉ ଲୀନାକୁ ଡାକ, ମୁଁ ତା ପାଇଁ କିଛି ଆଣିଛି କହି ବଂଶୀଧର ବାବୁ ଇଏ ବ୍ୟାଗ୍ ସୁନିତାଙ୍କ ହାତକୁ ବଢ଼େଇ ଦେଲେ। ବ୍ୟାଗ୍ ଭିତରେ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖୁ ଦେଖୁ ସୁନିତା ଡାକିଲେ, ଲୀନା, ଏ ଲୀନା ଆସିଲୁ, ବାପା ଡାକୁଛନ୍ତି। ପଢ଼ା ବହି ବନ୍ଦ କରି ବାହାରକୁ ଧାଇଁ ଆସିଲା ଲୀନା। ସେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଦୁଇ ହାତ ସାମ୍ନାକୁ ଛନ୍ଦି ଚୁପଚାପ ବାପାଙ୍କୁ ଚାହିଁ ଠିଆ ହେଲା। ବଂଶୀଧର ବାବୁ ସାମାନ୍ୟ ହସି ଦେଇ ସୁନିତାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଇସାରା କଲେ। ଲୀନା ସୁନିତାକୁ ଚାହିଁଲା ବେଳକୁ ସେ ହାତରେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ଡ୍ରେସ୍ଟେ ଧରି ତା ଆଡ଼କୁ ବଢ଼େଇ ଦେଇଥିଲେ। ଲୀନା ଚଞ୍ଚଳ ତାଙ୍କ ହାତରୁ ଡ୍ରେସ୍ଟି ନେଇ ନିଜ ଉପରେ ରଖି ଘେରାଏ ବୁଲି ପଡ଼ି କହିଲା, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ବାପା। ବଂଶୀଧର ବାବୁ ତା ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ବୁଲେଇ କହିଲେ, ଏଥର ଗଣେଶ ପୂଜାରେ ଏଇଟା ତୋ ପାଇଁ। ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ିଲେ ଆହୁରି ଭଲ ଡ୍ରେସ୍ ଆଣିଦେବି। ଖୁସିରେ ଡ୍ରେସ୍ଟି ନେଇ ଲୀନା ଫେରି ଯାଇଥିଲା ତା ରୁମ୍କୁ। ସେହି ସମୟରେ ହଠାତ୍ ବାହାରୁ ଜୋରରେ ହସିବାର ଶବ୍ଦ ଶୁଣାଯାଏ। ସ୍ୱର ପିଲା କି ମଦୁଆମାନଙ୍କର ନଥିଲା। କିଛି ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତି ମିଶିକରି ହସୁଥିଲେ, ଯାହାକି ଉଭୟଙ୍କୁ ଚିହ୍ନା ଚିହ୍ନା ଲାଗୁଥିଲା। ଦୁହେଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ପରସ୍ପରକୁ ଚାହିଁ ବାହାରକୁ ବାହାରିଲେ। ବାହାରକୁ ଆସି ଆବିଷ୍କାର କଲେ ଯେ ସେ ହସ ଆଉ କେଉଁଠାରୁ ନୁହେଁ, ବରଂ ମିଲି ଘରୁ ହିଁ ଆସୁଛି। ଧ୍ୟାନର ସହ ତାଙ୍କ ଘର ଆଡ଼କୁ ଦେଖିବାକୁ ଝରକା ଫାଙ୍କ ଦେଇ ବଂଶୀଧର ବାବୁ ଏମିତି କିଛି ଦେଖନ୍ତି, ଯାହା ପାଇଁ ସେ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ବ୍ୟସ୍ତ ବିବ୍ରତ ହୋଇ ଆଗେଇ ଯାଆନ୍ତି ମିଲି ଘରକୁ। ସେଠାକୁ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ସେଠାରେ ମିଲି ସମେତ ତାଙ୍କ ପରିବାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଖୋଲା ହସ ହସୁଥାନ୍ତି, କେବଳ ସୌରଭକୁ ଛାଡ଼ି। କାହିଁକି ନା ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସୌରଭ ସାଜିଥିଲା ତାଙ୍କର ହସିବାର କାରଣ। ସମସ୍ତେ ତା ଉପରେ ହସୁଥିଲେ। କେହି କେହି ପ୍ରଶଂସା ଆଳରେ ତାକୁ ତାଚ୍ଛଲ୍ୟ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପଛଉନଥିଲେ। ପଛରେ ଥାଇ ସବୁ ଦେଖୁଥାନ୍ତି ବଂଶୀଧର ଓ ସୁନିତା। ଧୀରେ ଧୀରେ ସୌରଭ ଉପରେ ତାଙ୍କର କ୍ରୋଧ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଥାଏ। କହୁ କହୁ କହିଦେଲା ମିଲି, ସୌରଭ, ତୁ ପୁଅ ନ ହୋଇ ଝିଅ ହୋଇଥିଲେ ଭଲ ହୋଇଥାନ୍ତା। ଏ ରୂପ ତୋତେ ବେଶ୍ ମାନୁଛି। ଏକଥା ଶୁଣି ନିଜକୁ ଆଉ ଆୟତ୍ତରେ ରଖିପାରିଲେ ନାହିଁ ବଂଶୀଧର ବାବୁ। ସମସ୍ତଙ୍କ ମଝିରେ ବାଟ କାଟି ଏକ ଶକ୍ତ ଚାପୁଡ଼ାଟିଏ ଲଗେଇଥିଲେ ସୌରଭର ଗାଲରେ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ଚାହିଁଥିଲା ସୌରଭ। ଆଉ ସମସ୍ତେ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ନୀରବ ଓ ନିସ୍ତବ୍ଧ। ବଂଶୀଧର ବାବୁଙ୍କର ଅନୁଶାସନ ଓ କଡ଼ା ମିଜାଜ ସହିତ ଗାଁର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ପରିଚିତ। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ନିଜକୁ ସଂଯତ ରହିବା ସହିତ ଆଗପଛ ବିଚାର କରି କାମ କରନ୍ତି। ଏହା ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କର ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଏକ ପ୍ରକାରର ଭୟ ମିଶ୍ରିତ ସମ୍ମାନ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଗ୍ରାମବାସୀମାନଙ୍କର ଯେକୌଣସି ମିଳିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଉଦଣ୍ଡ ତଥା ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକ ଆୟତ୍ତରେ ରହିଥାନ୍ତି ଓ ସବୁ କାମ ସୁରୁଖୁରୁରେ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଯାଏ। ତେଣୁ ଆଖପାଖ 15 ଖଣ୍ଡ ଗାଁରେ ବହୁତ ନାଁ ତାଙ୍କର। ବ୍ୟାଙ୍କରେ ପିଅନ ଚାକିରି କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଆତ୍ମସମ୍ମାନ ଉପରେ କେବେ ଆଞ୍ଚ ଆସିବାକୁ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟ ଚାଷବାସ କରି ପରିବାର ପୋଷନ୍ତି। ସେ ହିଁ ପ୍ରଥମ ପାଠୁଆ, ଯିଏକି ଚାକିରି ଖଣ୍ଡେ କରି ପାରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ବହୁ ଇଜ୍ଜତ ତାଙ୍କର। ବାପା ମା' ମାନେ ନିଜ ପୁଅମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଉଦାହରଣ ଦେଇ କହନ୍ତି, ଆରେ କିଛି ନହେଲେ ନାହିଁ, ବଂଶୀ ବାବୁଙ୍କ ଭଳି ଗୋଟେ ପିଅନ ଚାକିରି କଲେ ବି ତୁମର ଭବିଷ୍ୟତ ବଦଳିଯିବ, ବୁଝିଲ। ତେଣୁ ବଂଶୀଧର ବାବୁ ଉପରେ ଶକ୍ତ ଭାବ ଦେଖାଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମେଧାବୀ ସଚ୍ଚୋଟ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେବାରେ କେବେ ହେଳା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସଭିଙ୍କ ପାଇଁ ସଦା ଉତ୍ତମ ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ ସାଜନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେଦିନ ସୌରଭର ସେହି କାର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କର ସମ୍ମାନ ଗାଲରେ ଏକ ଶକ୍ତ ଚାପୁଡ଼ାର ଛାପ ଛାଡ଼ି ସାରିଥିଲା, ଯାହାର ଫଳସ୍ୱରୂପ ସେ ସୌରଭକୁ ଚାପୁଡ଼ା ମାରିବା ପୂର୍ବରୁ ନିଜକୁ ଅଟକାଇ ପାରିନଥିଲେ। ଆଉ ସେହି ଦିନଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ସୌରଭ ଜୀବନର କଠିନ ସମୟ। 8 ବର୍ଷ ବୟସରେ କିଛି ନ ବୁଝି ପାରୁଥିବା କୋମଳମତି ଶିଶୁଟିର ହୃଦୟକୁ ଲାଗିଥିଲା ଏକ ଗଭୀର ଆଘାତ। ରାଗ ଗରଗର ହୋଇ ଚାହିଁଥାନ୍ତି ବଂଶୀଧର ବାବୁ। ଗାଲରେ ହାତ ଦେଇ ମୁଣ୍ଡ ତଳକୁ କରି ଠିଆ ହୋଇଥାଏ ସୌରଭ। ଆଖିରୁ ଟୋପା ଟୋପା ଲୁହ ଝରି ପଡ଼ୁଥାଏ, କିନ୍ତୁ ମୁହଁରେ ସାମାନ୍ୟ କ୍ରନ୍ଦନର ସ୍ୱର ଟିକକ ମଧ୍ୟ ନଥାଏ। ହୁଏତ ବାକି ସଭିଙ୍କ ଭଳି ସେ ମଧ୍ୟ ସେହି ଚାପୁଡ଼ା ପଛରେ ଥିବା କାରଣ ଖୋଜୁଥାଏ। ପଛରୁ ଧାଇଁ ଆସି ସୁନିତା କୋଳେଇ ନେଲେ ସୌରଭକୁ। ସେତେବେଳେ ଯାଇ ବଂଶୀଧର ବାବୁଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଚେତନା ପଶିଲା ଯେ ସମସ୍ତେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ସେ ଚାରିଆଡ଼କୁ ଥରେ ଚାହିଁ ସୌରଭର ହାତ ଧରି ଟାଣି ଟାଣି ନେଇଗଲେ ଘରକୁ। ପଛରୁ ବାକି ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ଚାହିଁଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଯିବା ପାଇଁ କାହାରି ସାହସ ନଥାଏ। ଘରକୁ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ସୌରଭ କାନ୍ଦିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ। କାରଣ ସେହି ଚାପୁଡ଼ା ନୁହେଁ,
ବରଂ ବଂଶୀଧର ବାବୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରିଥିବା ତାର ଡାହାଣ ହାତରେ ଭୀଷଣ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଥିବାରୁ କିନ୍ତୁ ସେଥିପ୍ରତି କାହାରି ଧ୍ୟାନ ନଥାଏ। ବଂଶୀଧର ବାବୁ ଭାବନ୍ତି ଦଣ୍ଡରୁ ବର୍ତ୍ତିବା ପାଇଁ ସେ ବାହାନା କରୁଛି। ସୌରଭର କାନ୍ଦ ଶୁଣି ଲୀନା ମଧ୍ୟ ବାହାରକୁ ଆସେ। ସେ ଏସବୁ ଦେଖି କାବା। ସୌରଭ ଗୋଟିଏ ଝିଅ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିଥାଏ, ବୋଧେ ସେଇଟା ମିଲିର। ହାତରେ ମେଞ୍ଚେ ଚୁଡ଼ି, ମୁହଁରେ ସ୍ନୋ ପାଉଡ଼ର, ଲିପଷ୍ଟିକ୍ ସବୁ ଲଗେଇଛି। ଆଖିରେ ଆଖିଏ ଲୁହ, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ଏପରି ରୂପରେ ସେ ପୂରାପୂରି ଝିଅ ଭଳି ଦେଖାଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ଲୀନାକୁ ସବୁକିଛି ବିସ୍ତାରରେ ଆରମ୍ଭରୁ କହିବା ପାଇଁ ସେଠାରେ କେହି ନଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ଚୁପଚାପ ଦୁଆର ମୁହଁରେ ଠିଆ ହୋଇ ସବୁ ଦେଖୁଥାଏ। ହଠାତ୍ ଗର୍ଜି ଉଠିଲେ ବଂଶୀଧର ବାବୁ, ତୋର ଏ କି ବେଶ ସୌରଭ? ତୋତେ ଏ ଝିଅ ପିଲା ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିବାକୁ ଟିକେ ଲାଜ ଲାଗୁନାହିଁ? ସ୍କୁଲ ଯିବାକୁ ଲାଗିଲୁଣି ତୁ? ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛୁ, ସେଇଥିରେ ପୁଣି ଏଭଳି ପିଲାଳିଆମି? ସୁନିତା, ଝିଅ ପୁଅ ଭିତରେ ଆଜି ଯାଏଁ ଫରକ ଜାଣିପାରୁନି କି ତୁମ ପୁଅ? ଶାନ୍ତ ହୁଅ, ଛୋଟ ଛୁଆଟା, କେତେ ବା ବୁଦ୍ଧି ତାର? ସୁନିତା ଡରି ଡରି କହୁଥିଲେ। ଛୋଟ ଛୁଆ? ଆରେ ୟା ବୟସର ଛୁଆମାନେ ପାଠ ପଢ଼ି ବୃତ୍ତି ପାଉଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଭାଗ ନେଇ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ୟା ମାନ ତ ଆଉ କେଉଁଠି ବୁଲୁଛି। ଯାହା ପାଇଁ ଯେମିତି ଡ୍ରେସ୍ ତିଆରି ହେଇଛି ସେ ସେମିତି ପିନ୍ଧିବ। କିନ୍ତୁ ନା, ଆମ ବାବୁଙ୍କର ସବୁଥିରେ ଓଲଟା ରୁଚି। ଦେଖିଲ ସୁନିତା, ସେମାନେ କେମିତି ହସୁଥିଲେ ୟାକୁ ଦେଖି। ଆଉ ଇଏ ଜୋକର ମହାଶୟ, ନୀଲଜଙ୍କ ଭଳି ସେମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ସର୍କସ ଦେଖାଉଥିଲେ ନୁହେଁ? ବଂଶୀଧର ବାବୁ ଏମିତି ଗାଳି କରୁଥିବାରୁ ସୌରଭ ଆଖିରୁ ଲୁହ ରୁନଥାଏ। ତାକୁ ଦେଖି ସୁନିତା ମର୍ମାହତ, କିନ୍ତୁ ସେ ନିରୁପାୟ। ବଂଶୀଧର ବାବୁଙ୍କର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯାଇ ସୌରଭକୁ ମୁହଁ ଦେବା ଭୁଲ ଅଟେ, କାରଣ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ସୌରଭର ଭୁଲ ଦେଖାଯାଏ। ସେ ପଥର ଭଳି ଚୁପଚାପ ଠିଆ ହୋଇଥାନ୍ତି। ବଂଶୀଧର ବାବୁ ପୁଣି ଗାଳି କରିବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି। ତୁ କ'ଣ ଭୁଲି ଯାଉଛୁ ତୁ ଗୋଟେ ପୁଅ ପିଲା ବୋଲି? ଆରେ ପିଲାବେଳେ ତୁ ଲୀନାର ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିଥିଲୁ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ଅଲଗା କଥା। ସେଥିରେ ତୁ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଥିଲୁ, ଆଉ ଆମେ ବି ତୋ ସହ ହସ ଖୁସି ହେଉଥିଲୁ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ତୁ ସ୍କୁଲକୁ ଗଲୁଣି ପରା। ଲୋକେ ତୋତେ କ'ଣ କ'ଣ କହି ହସୁଥିଲେ, ତୁ ବୁଝିଛୁ ତାଙ୍କ କଥା ଗୁଡ଼ିକର ଅର୍ଥ? ଆରେ ସେମାନେ ତୋତେ ହିଞ୍ଜିଡ଼ା ଭଳି ଦିଶୁଛୁ କହି ହସୁଥିଲେ, ବୁଝିଲୁ? ହିଞ୍ଜିଡ଼ା, ଏଇଟା ପୁଣି କେଉଁ ଶବ୍ଦ? ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଙ୍କି ମାରିବାରୁ ସାହସ କରି ମୁଣ୍ଡ ଉଠାଇ ପଚାରିଲା ସୌରଭ। ମା, ହିଞ୍ଜିଡ଼ା ମାନେ କ'ଣ? ବିକଳ ହୋଇ ସ୍ନେହର ସହିତ ସୌରଭକୁ କୁଣ୍ଢେଇ ପକାଇଲେ ସୁନିତା। ପ୍ରତି ଉତ୍ତରରେ ବଂଶୀଧର ବାବୁଙ୍କୁ କହିଲେ, ଏମିତି କ'ଣ କହୁଛ ଛୋଟ ଛୁଆଟାକୁ? ସେ ଏତେ ବି ବଡ଼ ହେଇନି ଯେ ଏସବୁ ବୁଝିପାରିବ। ସେଇଥିପାଇଁ କହୁଛି, ଏବେଠାରୁ ବୁଝେଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଦିଅ। ହେଲେ ଏ ଖଣ୍ଡମଣ୍ଡଳରେ ମୋର ଯେଉଁ ଇଜ୍ଜତ ସମ୍ମାନ ଟିକକ ଅଛି, ତାକୁ ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଅଧିକ ସମୟ ନେବ ନାହିଁ ଏ ଟୋକା। ବଂଶୀଧର ବାବୁ ପୁଣି କଡ଼ା ସ୍ୱରରେ କହିଲେ, ଆରେ ଏଇ ସାମାନ୍ୟ କଥାକୁ ନେଇ ତୁମେ ଏତେ ଆଗକୁ କାହିଁକି ଭାବି ଯାଉଛ? ପିଲା ବୟସ ତାର, ଏସବୁ ବୁଝିବାକୁ ଏବେ ତାର କ୍ଷମତା ନାହିଁ। ବୁଝିଲା ବୟସ ହେଲା ବେଳକୁ ସେ ଆପେ ଆପେ ବୁଝିଯିବ। ସୌରଭ, ସେମିତି ନୁହେଁ। ସୁନିତା ବଂଶୀଧର ବାବୁଙ୍କ ବିରୋଧରେ କହିଲେ। ସେଇଠୁ ଚୁପ୍ ହୋଇଗଲେ ବଂଶୀଧର ବାବୁ। ସେଠାରୁ ଯିବାକୁ ବାହାରିଲେ, ଆଉ ଯାଉ ଯାଉ କହିଲେ, ଏମିତି ପିଲାଳିଆମି ମୋତେ ଯେମିତି ଆଗକୁ କେବେ ଦେଖିବାକୁ ନ ମିଳେ। ଆଉ ହଁ, ମୁଁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଗୋଟିଏ ଭଲ ଆବାସିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଦେଖି ସୌରଭକୁ ସେଇଠି ବଏଜ୍ ହଷ୍ଟେଲରେ ରଖେଇଦେବି। ଏ କଥା ଶୁଣି ସୌରଭ ଧାଇଁଯାଇ ବଂଶୀଧର ବାବୁଙ୍କର ଗୋଡ଼ ଧରି ପକାଇଥିଲା। ଆଉ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହିଲା, ବାପା, ମୁଁ ଆଉ କିଛି ଭୁଲ କରିବିନି। ମୋତେ ହଷ୍ଟେଲରେ ଦିଅ ନାହିଁ। ମୁଁ ତୁମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ସେଠି ଏକୁଟିଆ ରହିପାରିବିନି ବାପା। ମୋତେ କ୍ଷମା କର ବାପା। ଗୋଡ଼ ଧରିବା ଦ୍ୱାରା ଅଟକି ଯାଇଥିଲେ ବଂଶୀଧର ବାବୁ, କିନ୍ତୁ କିଛି ନ କହି ମୁହଁ ଫେରାଇ ଠିଆ ହୋଇଥିଲେ। ସୌରଭକୁ ଏମିତି ଦେଖି ସୁନିତା ଓ ଲୀନା ମଧ୍ୟ ଆଗେଇ ଯାଇଥିଲେ ଗୁହାରି କରିବାକୁ। ସେମାନଙ୍କ କଥାକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖି ମୁହଁ ଖୋଲିଲେ ବଂଶୀଧର ବାବୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଭୁଲ ହେଇଛି ମାନେ ଦଣ୍ଡ ସୁନିଶ୍ଚିତ। ତେବେ ଯାଇ ସୌରଭ ବାଟକୁ ଆସିବ, ଅନୁଶାସନ ଶିଖିବ। ମୁଁ ତାକୁ ହଷ୍ଟେଲରେ ଦେବି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ମିଲି କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସାଙ୍ଗ ଘରକୁ ଯିବା ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କେବଳ ପଢ଼ା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ହେବ। ଓ ଆଜି ଯାହା ପାଇଁ ଏତେ କାଣ୍ଡ ହେଲା, ତାହା ଯେମିତି ଆଉ କେବେ ମୋ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ନ ଆସେ। ଏତିକି କହି ଚାଲିଗଲେ ବଂଶୀଧର ବାବୁ। ପଛରୁ ଛଳ ଛଳ ଆଖିରେ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ନେଇ ଚାହିଁ ରହିଥିଲା ସୌରଭ। ଆଉ ତାର ଏଭଳି ଅବସ୍ଥାକୁ ଏକ ଲୟରେ ଚାହିଁଥିଲେ ସୁନିତା। ସୁନିତା, ସୁନିତା, ମାଛ କଟା ସରିଲା କି ନାହିଁ? ବଂଶୀଧର ବାବୁଙ୍କର ଡାକ ଶୁଣି ସୁନିତାଙ୍କର ତନ୍ଦ୍ରା ଭଙ୍ଗ ହେଲା। ସବୁ ମାଛ ସେମିତି ଥୁଆ ହୋଇଥାଏ, ଆଉ ସେ ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁ ମାଛଟିକୁ ସଫା କରିବା ପାଇଁ ଧରିଥିଲେ, ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ପୂରା ସଫା କରି ସାରିନଥିଲେ। ଏଥର କିନ୍ତୁ ତରବର ହୋଇ ଲାଗି ପଡ଼ିଲେ। ସେପଟୁ ପୁଣି ଶୁଣାଗଲା,
लीना मसला रेडी करसाराणी तुमे टिके चंचल कर एपटे सौरभ को निद आसिलाणी जे छि उपाय न पाई व्यस्त विव्रत होई पड़िले जाउछि जाउछि सरीगलाणी आउ अल्प समय लीना मसला सब रेडी करिया परे रोषेई घरु बाहरी बापा और सौरभ बसिथिबा कोठरी को आसे बापा ताकू गप शुणाउथिले आउ से मध्य खूब आग्रहर सह शुणुथुला लीना मध्य जाई पाखरे बसिला तापरे गप कहिबा बंद करी तीन जण मिसी साधारण ज्ञान विषय चर्चा करिबा आरंभ करदेले बंशीधर बाबू विभिन्न प्रकार प्रश्न करुथुले लीना और सौरभ दुहे जानिथिबा प्रश्नर उत्तर देउथुले और अजणा प्रश्न गुड़िकर उत्तर बंशीधर बाबूंक ठारू जाणुथुले रोषेई सरिला परे सुनीता सभिंगु खाइबा पई डाकिले और समस्ते चटापट जाई रोषेई घरे हाजर से दिन महा आनंदरे समस्ते एकाठी बसी माछ भात खाइथिले किंतु एई महा आनंद भितरे भी सौरभ मनरे केउठी एक अजणा कष्ट लुचि रहिथिला जहा ताकू भितरे भितरे अनेक कष्ट देउथुला मिली घरे जहा हैला से दिन परठारु बापांक प्रति ता मनरे अत्यधिक भय सृष्टि होइथिला हे से बापांक सह रहिबाकू पसंद करुथुला और तांकठारु नुआ नुआ कथा शिखिबाकू खूब भल पाउथुला किंतु तथापि निज मनरे हेउथुबा सेही आंदोलन को से पूरापूरी बुझी पारुनथुला निजकू बापांक भली नुहे बरं से माँ और भौणी लीना भली मने करुथुला पूर्व भली झियो पिलांकर जिनिस ताकू बहुत भल लागुथुला किंतु से निजर रुचि को बंशीधर बाबूंक ठारू लुचाई रखुथुला बयस बढ़िबा सहित धीरे धीरे तार शरीर और मन भितरे थिबा तारतम्य बढ़ी बढ़ी चलीथिला से बुझी पारुनथुला एसबू ता सह कौन हेउची से पुओ होई मध्य पुओ पिलांक ड्रेस पिंधिबा पुओ मानक सह मिलामिशा करिबा ताकू भल लागुनथुला तथापि से एसबू करुथुला कारण बापांक प्रति तार भय बहुत थिला झियो मानक परी सजेई हेबाकू पसंद करुथुला किंतु तथापि से तांकठारु दूरेई रहुथुला कारण से ता बापांकू बहुत सम्मान देउथुला से निजकू बापांकर योग्य संतान भावरे विवेचित कराइबाकू चाहुथुला तेणु ता पई बापांक मनरे जेमिति कोनोसी कष्ट न हेउ सेथिप्रति ध्यान भी देउथुला एमिति समय आगे चली थाए समय काहाकू बा अपेक्षा करे जे आजि करिवो देखु देखु सौरभ 10म श्रेणी रे पहुँची गला आउ लीनार सेतेबेले ग्रेजुएशन सारी पीजी करबा सह विभिन्न चाकरी पई प्रस्तुति करुथाए पुओ झियो को पाठ पढ़ेबा चक्कर सरकारी बैंक रे जने सामान्य पियन बंशीधर बाबूंकर केस मध्य पाचिबाकू लागिलाणी किंतु तांकर सही ठाणी सही स्वभाव आज मध्य बजाय अछि आज मध्य आखपाख 15 खंड गाँव रे तांकरी नाँ रे डेंगुरा बाजे तांकर कठिन परिश्रम और पुओ झियो को स्वावलंबी करैबार दृढ़ आत्मविश्वास पई लोके तांको आदर्श मानती लीना आरंभर खूब भल पाठ पढ़ुथुला आउ सौरभर पिलालियामी मध्य आस्ते आस्ते छाड़ी गलाणी 10म श्रेणी रे बोर्ड परीक्षार चाप आसीजिबारु से मध्य अभ्यास परीक्षा गुड़िकरे खूब भल प्रदर्शन करुछि दिने एमिति बंशीधर बाबू और सुनीता एकाठी बसी थांती लीना सहर रे रही पढ़ापढ़ी करे आउ सौरभ लीना भली गाँ स्कूल रे ही 10म पढ़ुछि एबे तार ट्यूशन समय तेणु से घरे न थाए चौकी उपरे बसी किछि भाबू भाबू बंशीधर बाबू कहिले बुझिल सुनीता लीना पाई मोर आउ चिंता नहीं ताकू जेतिकी पढ़ेई पारिली पढ़ेइछि एबे से निज बाट निजे बाछिया पाई योग्य तेणिकी ता भाग्य योग्यता अनुजाई चाकरी पाइबो मोर पूरा विश्वास अछि से निश्चय गोटे भल चाकरी करिवो हाँ झी आमर भारी विवेकी एबे तो से ट्यूशन करबा मध्य आरंभ करदेलाणी काली फोन करी कहूतिला जे ताकू आउ टंका पठेइबा दरकार नहीं से निज खर्च निजे तुलेई नेबो आउ बाकी रहिला आम सौरभटा छुआटा भी केउ कूलकू लागिगले आमर निस्तार सुनीता कहिले तार कौन एबे कूलकू लागिबार समय हेइछि जे से कूलकू लागिबो एइटा तो प्रथम पाहाच आगको आहुरी केते परीक्षा देबाकू पड़िबो तापरे जाई से बैंक मैनेजर चाकरी करिबो बुझिलो बंशीधर बाबू कहिले हाँ हाँ बुझुछि समय केते शीघ्र बीतीगला जना पड़ला नहीं लागुछि जेमिति एई किछि दिन पूर्वरु ही आम सौरभ नुआ नुआ स्कूल जीवा आरंभ करिथिला किंतु वर्तमान देखी तार स्कूल सरिबाकू बसिलाणी सुनीता सामान्य हसी कहिले हठात गंभीर देखागले बंशीधर बाबू तांकर हावभाव किछि बुझी पारु नथांती सुनीता तांको चाही बंशीधर बाबू कहिले अच्छा से आग भली किछि दुष्टामी करुनाही तो की प्रकार दुष्टामी से तो भारी भल पिला न बुझी पारिबारु पचारि बसले सुनीता अरे
ସେ ଯେଉଁ ଝିଅ ପିଲାଙ୍କ ଜିନିଷ ତାଙ୍କର ଚାଲିଚଳଣି ଉପରେ ଯେଉଁ ରୁଚି ରଖୁଥିଲା, ସେ ସବୁକୁ ନକଲ କରିବାରେ ଯେଉଁ ବୃଥା ସମୟ ନଷ୍ଟ କରୁଥିଲା, ସେ ସବୁ ବଦ ଅଭ୍ୟାସ ତା'ର ଏବେ ବି ଅଛି ନା କ'ଣ? ନା ନା, ଏବେ ତ ସେ ବଡ଼ ହେଇଗଲାଣି, ବୁଝିଲା ପିଲା। ସେ ସବୁ ପିଲାଳିଆମି ଥିଲା। ଚଞ୍ଚଳ ଉତ୍ତର ଦେଲେ ସୁନିତା। କିନ୍ତୁ ମନ ଭିତରର ତାଙ୍କର ବ୍ୟସ୍ତତା ଚେହେରା ଉପରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡ଼ୁଥିଲା। ବଂଶୀଧର ବାବୁ ପୁଣି କହିଲେ, ମୋତେ କିଛି ଅଛପା ନାହିଁ ସୁନିତା। ମୋ ସାମ୍ନାରେ ସେ ନିଜକୁ ସଂଯତ କଲେ ମଧ୍ୟ ତା'ର ଚାଲିଚଳଣି ମୋ ନଜରକୁ ଆସି ସାରିଛି। ମୁଁ ଜାଣିନି ସେ ସବୁ ତା'ର ସଉକ ନା ଆଉ କିଛି। କିନ୍ତୁ କହି ରଖୁଛି ସୁନିତା, ଏ ସମାଜରେ ମୋର ଇଜ୍ଜତ କେତେ ତାହା ତୁମ ପାଇଁ ଅଜଣା ନୁହେଁ କି ସୌରଭ ମଧ୍ୟ ସେଥିରୁ ଅଜ୍ଞ ନୁହେଁ। ତା'ର ପରିଚୟ ମୋ ନାଁ ସହିତ ଜଡ଼ିତ। ବଂଶୀଧର ବାବୁଙ୍କର ପୁଅ ଭାବରେ ସେ ଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖଣ୍ଡମଣ୍ଡଳରେ ପରିଚିତ। ତେଣୁ ତାକୁ ବୁଝେଇ ଦେବ ଯେ ତା' ପାଇଁ ମୋର ମାନସମ୍ମାନ ଇଜ୍ଜତରେ ଯେମିତି କୌଣସି ଆଞ୍ଚ ନ ଆସେ। ମୁଁ ଝିଅ ପୁଅ ଭିତରେ ଭେଦଭାବ କରେ ନାହିଁ। ଯଦି ଏପରି ହୋଇଥାନ୍ତା ତେବେ ଆଜି ମୁଁ ଆମ ଗାଁର ସବୁଠାରୁ ପାଠୋଇ ଝିଅର ବାପା ହେବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିନଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତୁମେ କୁହ ସୁନିତା, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ମୋ ଝିଅକୁ ପୁଅ ଭଳି ଗଢ଼ି ତୋଳିବାକୁ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେଇନାହିଁ, ତେବେ ମୋ ପୁଅ ହୋଇ ସେ ଝିଅମାନଙ୍କ ପରି ବ୍ୟବହାର ଦେଖେଇଲେ ମୁଁ କେମିତି ବରଦାସ୍ତ କରିବି? ସମାଜ ଝିଅମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବନ୍ଧନ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଝିଅମାନେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ କେତେ କ'ଣ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପୁଅମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତ ଏ ଖୋଲା ଆକାଶରେ ସବୁଠି ଉଡ଼ିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଥାଏ। ଏ ପୁରୁଷ ପ୍ରଧାନ ସମାଜଠାରୁ ଆରମ୍ଭରୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣେଇଥାଏ। ତା'ପରେ ବି ଯଦି ସେ ପଛଘୁଞ୍ଚା ହେବ, ଝିଅଙ୍କ ପରି ସ୍ୱଭାବ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବ, ତେବେ ଏ ସମାଜ ତାକୁ କ'ଣ କହିବ କହିଲ? ରୋଷେଇ କରିବା, ଘର ସଜେଇବା, ନିଜକୁ ନିଜେ ସଜେଇ ହେବା, ଲାଜ କରିବା, କୋମଳ ହେବା ଏସବୁ ଝିଅମାନଙ୍କର କାମ, ପୁଅମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷଣ ନୁହେଁ। ମୁଁ ଜାଣେ ତୁମେ ମୋଠାରୁ ଅଧିକ ଜାଣିଛ ତା' ବିଷୟରେ। କିନ୍ତୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ସମ୍ଭବ ବୁଝେଇ ଦେବ ତୁମ ପୁଅକୁ। କାରଣ ଏବେ ସମୟ ଅଛି। ନହେଲେ ବୟସ ବଢ଼ିବା ସହିତ ତା' ମନରେ ଉଠୁଥିବା ପ୍ରଶ୍ନର ଜଟିଳତା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିବ। ଶେଷରେ ତାକୁ ବୁଝେଇବା ଆମ ପାଇଁ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ହୋଇପଡ଼ିବ। ଟିଉସନ୍ରୁ ଫେରି ଘର ଭିତରକୁ ପାଦ ଦେଉ ଦେଉ ଏସବୁ କଥା ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା ସୌରଭର କାନରେ। ଅଟକି ଯାଇ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ସବୁ କଥା ସେ ଶୁଣିଥିଲା। ଆଖିରେ ପୁଣି ଲୁହ ଆସିଯାଇଥିଲା ଏସବୁ ଶୁଣି। ମୁହଁଟି ମିଶି ଯାଉଥିଲା ସେହି 8 ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ଛଳ ଛଳ ଆଖିରେ। ବାପାଙ୍କୁ ଚାହିଁ ରହିଥିବା ସୌରଭର ସେହି ନୀରବ ମୁହଁ ସହିତ ସେ କିଛି ନ କହି ଚୁପଚାପ ଘର ଭିତରକୁ ଚାଲିଗଲା। ତାକୁ ଦେଖି ବଂଶୀଧର ବାବୁ ଓ ସୁନିତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ ଭଙ୍ଗ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ସୌରଭ ମନରେ ଦବି ରହିଥିବା ପୁରୁଣା ଝଡ଼ଟି ଏବେ ଘୂର୍ଣ୍ଣି ବାତ୍ୟାର ରୂପ ନେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିସାରିଥିଲା। ମନରେ ଅନେକ ଅବାନ୍ତର ପ୍ରଶ୍ନ, ଯାହାର ଉତ୍ତର ଖୋଜୁ ଖୋଜୁ ସେ ନିଜକୁ ପାଗଳ ପ୍ରାୟ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ କାହାଠାରୁ ପାଇବ ସେ ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର? କିଏ କହିବ ତାକୁ ତା' ମନରେ ଆସୁଥିବା ଭାବନାର ସବୁର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ବୟସ ସହିତ ତା'ର ଶରୀରର ଓ ମନ ଭିତରେ ଥିବା ତାରତମ୍ୟ କ୍ଷିପ୍ର ଗତିରେ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଥିଲା। ଯୌବନରେ ପଦାର୍ପଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେ ସବୁକୁ ଆୟତ୍ତ କରିବା ତା' ପାଇଁ ଅସହ୍ୟ ହୋଇପଡ଼ୁଥିଲା। ନିଜ ଶରୀରରେ ପୁରୁଷ ସୁଲଭ ଗୁଣମାନ ଦେଖୁଥିବା ବେଳେ ମନଟା ନିଜକୁ ନାରୀ ରୂପରେ ଦେଖୁଥିଲା। ଏମିତି କାହିଁକି ହେଉଛି ତା' ସହ? ବାପାଙ୍କର କଡ଼ା ନିୟମ ପାଳନ କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେ ନିଜକୁ ଜଣେ ପୁଅ ଭଳି ଗ୍ରହଣ କାହିଁକି କରିପାରୁନାହିଁ? ପ୍ରକୃତରେ ଭୁଲ କେଉଁଠି ରହିଯାଉଛି ତା'ର? ଏମିତି ଜଟିଳ ପ୍ରଶ୍ନ ଭିତରେ ଚକଟି ହୋଇ ଦିନ କାଟୁଥାଏ ସୌରଭ। ଏସବୁ ଚିନ୍ତା ନ କରି ପାଠପଢ଼ାରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରେ। ନିଜକୁ ନିଜେ ବୁଝାଏ ଯେ ସବୁକିଛି ପରିବର୍ତ୍ତେ ତାକୁ ବାପାଙ୍କର ନାଁ ରଖିବାକୁ ହେବ। ଯେତେବେଳେ ସେ ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ନିଜେ ଠିଆ ହୋଇ ବାପାଙ୍କର ଗର୍ବ ସାଜିବ, ସେତେବେଳେ ହୁଏତ ସେ ନିଜ ପସନ୍ଦ ମୁତାବକ ଜୀବନ ଜୀଇଁପାରିବ, ଆଉ ବାପାଙ୍କର ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଆପତ୍ତି ନଥିବ। କିନ୍ତୁ ସମାଜ କେବେ କାହାକୁ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବାକୁ ଦେଇଛି ଯେ ରହିବ? ସୌରଭର ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଜୁନିୟର ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଚିଡ଼େଇବାରେ ପଛାନ୍ତି ନାହିଁ। ଛୋଟ ଥିଲାବେଳେ ସେ ସବୁ ତାକୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଆସୁଥିଲା। କାରଣ କେହି ତାକୁ ଝିଅଙ୍କ ଭଳି ଦେଖାଯାଉଛୁ କହିଲେ ସେ ନିଜକୁ ସୁନ୍ଦର ମନେ କରୁଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଝିଅଙ୍କ ସହ ମିଶିଲେ ସେମାନଙ୍କର କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଉନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଝିଅମାନେ ଦୂରେଇ ଦୂରେଇ ରହୁଛନ୍ତି। ସୌରଭ ମିଶିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ସଂକୋଚ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ତା' ଚରିତ୍ରକୁ ଖରାପ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପଛଉନାହାନ୍ତି। ପୁଅମାନଙ୍କ ସହ ମିଶିବାରେ ସୌରଭ ସହଜ ମନେକରେ ନାହିଁ। ତଥାପି ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ସେମାନଙ୍କ ସହ ରହେ। ପୁଅମାନେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଚିଡ଼େଇବାରେ କେବେ ପଛାନ୍ତି ନାହିଁ। ଥରେ ସ୍କୁଲରେ ଖେଳ ଛୁଟିରେ ପୁଅମାନେ କ୍ରିକେଟ ଖେଳୁଥିଲେ। ସୌରଭ ଝିଅମାନଙ୍କ ସହ ଖେଳ ପଡ଼ିଆ ପାଖରେ ବସି ଖେଳ ଦେଖୁଥିଲା। ପିଇଟି ସାର୍ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ।
ତାଙ୍କରି ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଦଶମ ଓ ନବମ ଶ୍ରେଣୀ ଭିତରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ମ୍ୟାଚ୍ ହେଉଥିଲା। ସୌରଭ କ୍ଲାସମେଟ୍ ଭିତରେ ସାଙ୍ଗ କହିଲେ ଜଣେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆଉ କେହି ନଥାନ୍ତି। ଏମିତିରେ ବାପାଙ୍କର କଡ଼ା ନିୟମକୁ ମାନିବାକୁ ଯାଇ ସେ କାହା ସହ ଅଧିକ ମିଳାମିଶା କରେ ନାହିଁ କି ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଏ ନାହିଁ। ବାପାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କିନ୍ତୁ ଅଲଗା ଥିଲା। ସେ ଚାହୁଁଥିଲେ ସୌରଭ ପୁଅମାନଙ୍କ ସହ ରହି ତାଙ୍କର ବ୍ୟବହାର ଓ ମାନସିକତାକୁ ନିଜ ଭିତରେ ଆବିଷ୍କାର କରୁ। କିନ୍ତୁ ସୌରଭକୁ ଝିଅମାନଙ୍କ ଭଳି କେଶ ବଢ଼େଇବା, ତାକୁ ସଜେଇବା, ନଖରେ ନେଲପଲିସ୍ ଲଗାଇବା ଆଦି ନିଜକୁ ସଜେଇବା କାମ ପସନ୍ଦ ଥିଲା। ସେ ନିଜକୁ ଗୋଟିଏ କୋମଳ, ସୁନ୍ଦର, ସୁଶୀଳ କନ୍ୟା ଭଳି ଅନୁଭବ କରୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବାପାଙ୍କର ତାଗିଦ୍ ଯୋଗୁଁ ସେ ଏସବୁ ନିଜ ଭିତରେ ଦବେଇ ରଖୁଥିଲା ଆଉ ନିଜର ମନର ଭାବନା ଆଗରେ ହାର ମାନି ପୁଅମାନଙ୍କ ସହ ମିଶି ପାରୁନଥିଲା। ତେଣୁ ଶ୍ରେଣୀରେ ପୁଅ ସାଙ୍ଗ କୁନା ଆଉ ଝିଅ ସାଙ୍ଗ ତାରା ବ୍ୟତୀତ ଆଉ ତାର କେହି ସାଙ୍ଗ ନଥିଲେ। କୁନା ଭଲ କ୍ରିକେଟ ଖେଳେ, ତେଣୁ ସେ ତାରା ଓ ଅନ୍ୟ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ବସି ତାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରୁଥିଲା। ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାମାନେ ବ୍ୟାଟିଂ କରୁଥିଲେ ଆଉ ନବମ ଶ୍ରେଣୀ ଫିଲ୍ଡିଂ। ଖେଳ ଜୋରସୋରରେ ଚାଲିଥାଏ। ହଠାତ୍ ବଲ୍ ବାଜି ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀର ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଆହତ ହେଲା। ସେଇଠୁ ସମସ୍ତେ ଧାଇଁଲେ ତା ପାଖକୁ। ସୌରଭ ମଧ୍ୟ ଗଲା। ତାକୁ ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ଉପଲବ୍ଧ କରାଇ ସେ ଟିକେ ସୁସ୍ଥ ଅନୁଭବ କରିବାରୁ ଖେଳ ପୁଣି ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ସେ କିନ୍ତୁ ଆଉ ଖେଳିବ ନାହିଁ କହିଲାରୁ କୁନା ସୌରଭକୁ ଟିମ୍ରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ କହିଲା। ସୌରଭ କିନ୍ତୁ ଆଗପଛ ହେଉଥାଏ, କାରଣ ତା ମନ ତ ଝିଅଙ୍କ ଭଳି ଘର ସଜେଇବାରେ, ନିଜକୁ ସଜେଇବାରେ ଯାଏ। ଏସବୁକୁ ଛାଡ଼ି ସେ କେବେ କ୍ରିକେଟ ଖେଳିବା କଥା ଭାବି ନାହିଁ। ତା ଛଡ଼ା ପୁଅମାନଙ୍କ ଭିତରେ କୁନାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ବାକି ସମସ୍ତଙ୍କ ସହ ସେ ନିଜକୁ ବହୁତ ଅସହଜ ମନେ କରେ। ସେ କିଛି ନ କହି ଚୁପ୍ ରହିଲା। ତାକୁ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେବାର ଦେଖି ସମସ୍ତେ ହସି ଉଠିଲେ ଆଉ ତାକୁ ତାଚ୍ଛଲ୍ୟ କରି ଅନେକ କଟୁ କଥା କହିଲେ। ଆରେ ୟାକୁ କ'ଣ ଖେଳି ଆସିବ? ଏ ଛକା କେବଳ ଝିଅ ଗହଣରେ ବସି କୃଷ୍ଣ ସାଜିବ। ସତ କଥା, ଇଏ ଯଦି ଆମ ଟିମ୍ରେ ଖେଳିବ ଆମେ ହାରିବା ସୁନିଶ୍ଚିତ। ମାଇଚିଆ କୋଉଠିକାର, କାମରେ କିଛି ନାହିଁ, ସବୁବେଳେ ଝିଅଙ୍କ ପରି ଦେଖେଇ ହେଉଥିବ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ସୌରଭ ଜୀବନରେ ଆଗକୁ କ'ଣ ଘଟିବ ତାହା ଜାଣିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗରେ। କାହାଣୀ କେମିତି ଲାଗୁଛି ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ଲାଇକ୍ ଟିକେ କରିବେ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବେ। ଆଉ ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବାଇଦେବେ। ମୋର ଗୋଟେ ହିନ୍ଦୀ ଷ୍ଟୋରି ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଅଛି, ଯାହାର ଲିଙ୍କ୍ ମୁଁ ଏହି ଷ୍ଟୋରିର ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନରେ ଦେଇଦେବି। ଆପଣମାନେ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ହିନ୍ଦୀ ଷ୍ଟୋରି ପଢ଼ିପାରିବେ, ଶୁଣିପାରିବେ। ଏବେ ମୋତେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ରହୁଛି। ନମସ୍କାର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।